त्यहाँबाट यसरी आउँदाखेरि मान्छेले मलाई सहज गराउनलाई एरिया बनाए र हामीले सहज गरेर यसरी At an elevation of approximately 3,600 meters, lies the picturesque village of Mudi. This remote settlement is the birthplace of the Mayagdi River, a lifeline that carves its way through the rugged terrain of Mayagdi district in Nepal. उत्तरतिर लाग्ने क्रममा हो अब आज हामी 2-3 बजेसम्ममा हामी दोभान पुगिन्छ होला आस्ते आस्ते हिँडेर त्यसपछि भोलि सिधै इटालियन बेस क्याम्प डाइरेक्ट हेडिङ टुवर्ड्स 90 डिग्री नर्थ 45 35 65 डिग्रीको यो सानो उकालो उकाल्दै हामी लगभग 70 देखि 80 को उकालोसम्ममा हामी उक्लेर अगाडि बढ्नेछौँ र यसलाई चाहिँ we are actually from there. Now we are heading 90 degree direct north. हामी दोभानतिरै बढिरहेका छौँ अगाडि एकदम मनोरम दृश्य भनेको यही हो के दुईटा जीवित आत्माहरू धौलागिरीको यात्रा गरिरहेका छन् र बाटो उकालो ओह्रालो तेर्सो भिरालो हुँदै हामी एकदम निरन्तर गतिमा पहराहरूको बेस पारेर यस्तो मिठो इन्क्लाइनेसन Look at the terrace and the slope of Nepal. Coordinates 28.5234 degrees north, 83.5230 degrees east. From its source in Mudi, the Mayagdi River begins its tumultuous journey. The river's initial descent is swift and dramatic, as it navigates through narrow gorges and over majestic waterfall. भिरमाउरी जङ्गली अनि देखेका छौँ अस्ति एकजना रिसर्चकर्ताको फेसबुकमा देखेका थियौँ हनी डिस्ट्रिब्युसन भनेर है Mati honey. Look at guys, honey. The river's initial descent is swift and dramatic, as it navigates through narrow gorges and over majestic waterfalls, fed by glacial meltwaters. The rushing waters create a symphony of sound, a constant reminder of nature's raw power. As the Mayagdi River descends to lower elevations, it breathes life into the valleys it traverses. Here, the environment transforms dramatically. The river's journey from Mudi to Dovan sees a shift from alpine landscapes to subtropical forests, fostering a rich. तल्लो बगरबाट हामी 1950 को बेसबाट कसको म्याग्दी खोलाको बेस बगर त्यहाँबाट हामी अहिले दोभानको यतातिर लम्किरहेका छौँ हाम्रो पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन छ अनि जो को दृश्यको बाटोहरु चाहिँ हामीले खिच्न पाएनौँ पानी पर्यो खत्रै पानी पर्यो थियो हामी नित्रुक्क भिजिरहेका थियौँ मामु हाड उक्लिदै हुनुहुन्छ हाम्रो लगेज चाहिँ आज इटालियन बेस क्याम्प पुग्छ अब हामीलाई समय सन्दर्भ हेल्थ खुट्टाले साथ दियो भने हामी सायद इटालियन पुग्छौँ होला आज इटालियन बेस क्याम्प अनि रकुनहरुको बारी यहाँ रकुन र पाण्डाहरु प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ हुने भएको भएर न्यालो संरक्षण
योजना पनि बनिरहेको रहेछ र पुरै जङ्गल सब न्यालोको छ मौराबाट अनि लगभग अहिले हामी कति जति हाइटमा आयो होला हामी 1980बाट सुरु गरियो तल होइन तल बगाएर होला होइन एउटा लिफ्ट चाहिँ होइन हामी चाहिँ लिफ्ट चाहिँ हेर्नु यत्रो माथि आएर पनि फेरि तल जानुपर्ने क्या सी लेभल क्या 1920 अथवा 80को हाइटमा छ क्या त्यो अनि त्यहाँबाट हामी 20, 25, 70 कि 80को हाइटमा चाहिँ हामी फेरि दोकानतिर लस्किन्छौँ यो पुरै हुन्छ नि सेप पान्डा सेप रकुन अनि नेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जनावरहरूको काम हामी फकिङ ह्युमन्सहरूलाई बचाउने काम हो क्या नेचरको काम वी आर अलरेडी फक्ड अफ के The river's journey from Mudi to Dovan sees a shift from alpine landscapes to subtropical forests, fostering a rich biodiversity. Coordinates: 28.4639 degrees north, 83.4181 degrees east. The lush valleys nurtured by the Mayagdi River are home to a diverse array of flora and fauna. Towering rhododendrons, Nepal's national flower, paint the hillsides with vibrant hues in the spring. Dense forests of oak, pine, and bamboo provide habitat for a multitude of wildlife. Among the trees and shrubs, one can spot the elusive red panda, langurs, and the occasional Himalayan black bear. The riverbanks are teeming with birdlife, including the colorful Himalayan monal, Nepal's national bird, and various species of kingfishers and eagles. The waters themselves are a haven for fish species like the snow trout, sustaining both local wildlife and human communities. The Mayagdi River is not just a natural wonder, it is a cultural artery that supports the communities alone. राम्रो उकालोपछि खोजको बिचको भागमा के छ भन्दाखेरि हामी छ यहाँ गोठ छ भैँसी छ दाइ माथि उक्लिने कताबाट होला यो चिया पसल के यहाँ हो कि कता हो नि पर हो हजुर यहाँ बस्नुहुन्छ है ए हुन्छ बाबा बाजेलाई कति टाइम लाग्छ नि बाबा कति टाइम लाग्छ नि 25 टक्क भैँसी गोठ रहेछ एकजना बुढो बाबाले यहाँ भैँसी गरेर बस्नुभएको छ अविनाशसँग गफ गर्न पाएको भए खास केही कुरा जानकारीमा आउँथ्यो तर हाम्रो के हो भन्दाखेरि ट्रेकिङ हो वाक 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 थ्योरीमा हामी हिँड्नुपर्छ यहाँबाट सुरु भएछ कि होइन लगभग अहिले हामी लेप्चा लिप्से हो कि के भन्ने ठाउँमा चिया खानलाई रोकिरहेका छौँ माया पानी खाने हुनुहुन्छ झ्याल धेरै नखानु कुरा दुख्छ अनि अहिले हामी यहाँ टिसप जस्तो ठाउँ रहेछ त्यहाँ बसिरहेका छौँ म त पल्टिदिएको यही चिल बारामा अगाडि घाँस बनाइन्छ खान्छ त्यसपछि त्यहाँबाट के लिन्छ हेरौँ त्यहाँ
कान्छाले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ला होइन हल्का ए किन कालो देखाएको त म अँध्यारोमा रहेछु नि त यस्तो गोरो म थिँदै थिइनँ हाम्रो मामको टाइम भएको छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरू एरेस्ट गरिरहेका छन् अनि हामी भित्र हाम्रो चाहिँ खाना यसरी टक्क हामी खाना खान लागिरहेका छौँ टक्कमा बाकेर छ हामी साथीभाइ टक्क एमसर पनि टक्क एकदम राम्रो साथी भेला पारेछौँ हामीले दिदीको माम घरमा माम खाएर अब दोकानतिर लाग्दैछ आउनेहरूले चाहिँ जहिले नि यहाँ माम खाएर चाहिँ हिँड्नु होला किनकि यहाँभन्दा उताबाट माथि लाग्नुपर्छ माम खानलाई त्यति सायद मेसो हुँदैन आएर खाएपछि हिँड्नलाई पनि सजिलो छ आफू आएको बाटोदेखि लिएर अब चढ्नेतिरको डाँडादेखि लिएर घुम्तीदेखि लिएर सबै देख्छ दिदी यो ठाउँलाई के भन्छ नि डाप्चा अनि हजुर यहाँ केही नाम त राखेको छैन है मैले नाम राखेको छैन त्यो चाहिँ हामी चाहिँ धाप्चामा चाहिँ आएर माम चाहिँ एकदम मिठो माम खुवाउनु भयो छ टी हाउस एन्ड फुड हाउस फर अस अब हामी जाने हो त्यो खोजतिर अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन गइसकेको छ एक्सपान्डिङ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री देयर आफ्टर एन्ड एनिवे हामी अगाडि बढ्दैछौँ आज हाम्रो बास चाहिँ दोबान भन्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेको छ एकदम शीतलो आनन्द होइन अब हामी सायद त्यो माथि अगाडि देखिरहेको छ त्यो डाँडा कटेर हामी अगाडि जाने होला उतापट्टि त्यसपछि चाहिँ उकालो सुरु हुन्छ होला भोलिको दिनबाट आज चाहिँ हामी हिँड्यो भने 16 किलोमिटर हिँडेर हामी इटालियन बेस क्याम्प पुग्न सकिन्छ तर आज हाम्रो ब्याकप्याकमा चाहिँ हामी खाली छौँ अनि ब्याकप्याक खाली भएको भएर हामी चाहिँ अलिकति हिँडी पनि रहेका छौँ यात्राको सफलता भनेकै एउटा पवित्र ठाउँमा गएर टेक्ने र त्यसको थोरै सानो एक्सप्लोर गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन हो अनि त्यो इन्टेन्सनलाई पुरा गर्नलाई हामीलाई मौसमले साथ दिन पऱ्यो मौसमले साथ पक्कै पनि दिएला अब प्री मनसुनको समय छ जतासुकै हरियो छ अब प्री मनसुनको समय आउनु भनेको वी क्यान गेट इन रिच अक्सिजन टु वेयर वी आर गोइङ होइन अब हिजो रातिको एकदम भीषण पानी दिउँसोभरिको पानीले गर्दाखेरि माथि हिउँ पनि छप्पै छ होला अब यो घामले हिउँ पग्लिन्छ त्यसपछि आइस बन्छ होइन तर त्यस कारण हामीले चाहिँ एउटा कुटो चाहिँ लिएर आएका छौँ क्या त्यो टङटङ टङटङ हानेर होइन हामी अगाडि बढ्ने विचारमा पनि हो अनि लेट्स होप एन्ड लेट्स प्रे फर द गुड एन्ड क्युट इन्भाइरोमेन्ट जो वी क्यान कम्प्लिट आवर पास झर्नाहरू यी माथि सबै धौलागिरीबाट आएका एकदम स्वच्छ पानीहरू हुन् अनि काठे पुल हाम्रो क्लासिकल इन्जिनियरिङ काठे पुल हो यो थाहा छ From Muri to Dovan, the river is integral to the daily lives of the people. Farmers irrigate their terraced fields with its waters, while fishermen cast their nets in its currents. The river also holds a spiritual significance, with many local festivals and rituals centered around its presence. After a journey of approximately 50 kilometers from its source, the Mayagdi River R. बनिरहेको छ गाउँका हाम्रो गाउँका ठिटा महोदयहरूले यति दुःख गरेर हामीलाई पदयात्रीहरूलाई हिँड्नलाई यति बाटो हामीले हिजो पनि थाहा पाएका थियौँ गाउँको साथीभाइहरू बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे भनेर कति दिन भयो दाइ आज भयो 25 दिन है अनि कति माथिसम्मै कि त माथि तल झर्नु भएको है हामी दोबानबाट एकछिनको पानी र चियाको विश्राम लिएर यहाँ दुईवटा होमस्टेहरू छ हजुर आउनुभयो भने आउनुहुन्छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो मित्रहरू हाम्रो भारी यहाँनिर छ एमसर उता त्यो हिँडेर लिने जानुभएको छ अनि
के छ भन्दाखेरि लक्ष्मी होमस्टे छ अब छामा पनि हुन्छ आएर भेट्न सक्नुहुन्छ After hours of trekking, we finally arrive at Dovan. This quaint settlement serves as a crucial rest stop for those venturing further into the Himalayas. The sense of achievement is palpable as we take in the serene surroundings. As the sun sets, casting a golden hue over the mountains, we reflect on our journey. After a journey of approximately 50 kilometers from its source, the Mayagdi River reaches Dovan at an elevation of about 1,200 meters. Here, the river merges with other tributaries, continuing its path towards the larger Kali Gandaki River. Coordinates: 28.3300 degrees north, 83.6000 degrees east. The Mayagdi River's journey from Mudi to Dovan is a testament to nature's grandeur and resilience. It sustains diverse ecosystems, supports vibrant communities, and weaves a tapestry of life along its course. As we reflect on this journey, we are reminded of the delicate balance that sustains our planet and the interconnectedness of all life forms. This documentary is dedicated to the people of Mayagdi, whose lives are intertwined with the river, and to the preservation of our natural world for future generations. भएन अब हामी सल्लाहकारीको यात्रातिर लागेर छौँ सोचेभन्दा बढी छिटो समयमा हामी दोभान आयो दोभानमा हामी बस्न हामीलाई असहज लाग्यो किनकि अहिले ठ्याक्कै 2:30 बजेको भएर मौसम पनि राम्रो क्लियर कट अब without bag ferry no backpacks on our bag. From Dova to Shalaguri, nestled in the western region of Nepal, the district of Mayagdi is a hidden gem brimming with natural splendor and cultural richness. नक्दी खोला गर्दैछौँ जय देउराली जय भगवती जय काली जय धौलागिरी एकदम गर्नै पर्छ किनकि मनले आइएछ हैन अनि यति मन र तन भएपछि त्यतिको हजुर कोरियाबाट एयरपोर्टबाट फर्किनु भएन कि यो चाहिँ कस्तो अनि भोलि छोरा नातिले नि जालीहरुदेखि ल्याएर सिमेन्ट सबै हाम्रो खर्चले बोकेको हो हजुर तपाईको यसमा 20 वर्ष जति भयो भने तपाईले सङ्घर्ष गर्न लाग्यो लगाब दिएको दिनै पर्यो यतिको सहज हुन्थेन नि त आज हजुरले यतिको लगाब नदिएको भए किनकि तपाईको सपोर्टमा आए एकजनाले त यो हुने कुरा हैन. Our journey today takes us from the quaint village of Dovan to the serene haven of Shalaguri, both nestled within the embrace of the majestic Himalayas. As we ascend from Dovan, the environment transforms into a verdant forest. The rich biodiversity here is astounding. Tall pine and rhododendron trees tower above, their branches four. परा रहेछ पानी धेरै आयो भने लस्किन्छ पनि होला यो बाटो पनि अवरुद्ध हुन सक्छ यसको है चल्छ एकदम झन् लस्किएर के आउँछ यो हाम्रो एक प्रकारको ढुङ्गा खानी हो अब यही ढुङ्गाले उठेरै बनेको पहाडहरू हो अनि हाम्रो तल फाटतिर पुग्ने मलिलो मल माटो सबै यहीँबाटै बगेर जाने हो दोभान भनेको यो दुईटा खोला भएको भने दोभान भनेको रहेछ यो एउटा मुनाको गुर्जाबाट आउने एउटा खोला र कुनाबन हिमालबाट ए अनि धौलागिरी हिमालबाट आउने दुईटा खोला यो दुईटा जोडिने ठाउँ भएर दोभान त्यो त बुझे तर म त गुर्जातिरबाट लस्केर आउने गुर्जा भनेको त हिजो हामी गाडी चढ्यो नि भेट भयो नि हजुर त्यो भन्दा यता अगाडि बाइक राख्नु त्यो भन्दा उता पछाडितिर गला बल्ल गुर्जाबाट आउने भयो है अनि चाहिँ त्यो खोला उतैबाट जाने भयो हजुर त्यो यही म्याग्दीमा प्लस त्यो अलि तल भनेपछि तातो पानी आउनु भन्दा सिङ्गा रातो पानी आउनु त अलि माथिबाट हामी जुन छुट्यौँ नि मुनाबाट उता जसमा त्यहाँ भनेपछि मुनाकै भेगभागबाट यता जाने होला उसको
दाहिने च्यापेर जान्छ होला त्यो खोला हामीले घाँस राख्यौँ नि हजुर त्यो घाँस हाल्नुभन्दा हामी अगाडि आएपछि एउटा हिमपाइप तर्ने त्यो बेली ब्रिज बनाउन लगाइरहेको थियो नि हजुर। त्योभन्दा तपाईँ 200 मिटर तलबाट त्यो कुनाबाट आउने खोलालाई चाहिँ बुर्जाबाट बुर्जा यस म चाहिँ अहिले यो चाहिँ बुर्जा र धौलागिरीको सङ्गम होला आइसकेको Tall pine and rhododendron trees tower above, their branches forming a natural canopy that filters the sunlight into a delicate, dappled glow. The flora in this region is a botanical treasure trove. Rhododendrons, Nepal's national flower, bloom in vibrant hues of red, pink, and white during the spring. Orchids, ferns, and a variety of medicinal herbs add to the botanical diversity. हामीले दोभानबाट चिया खाएर खास हामी त्यहाँ आउँदासम्म सायद ढिलै हुन्छ होला होइन बसी त्यहाँ विचार गरेका थियौँ तर हामीले त्यो चाहिँ गरिनँ माझ अनि हामीले सकभर आज सल्लाहकारी कुनै क्रममा यो राम्रो गाउँका ठिटाहरू मिलेर बनाएको बाटोहरू चाहिँ पार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ अनि यहाँ चाहिँ यो दोभान मुनाबाट आउने पानी र धौलागिरीको सङ्गम रहेछ अहिले मैले बुर्जाबाट लस्किन्छ होला भनेको थिएँ तर यो चाहिँ मुनाबाट आउनेको तर मुनासम्म पनि लगभग बुर्जाको सानसानो स्टोनहरू चाहिँ मिसिएर आउँछ होला अनि यहाँ चाहिँ हाइड्रोले ठाउँ ठाउँमा पानीको करेन्टहरू नाप्नलाई सेन्सर फ्लो थर्मो इलेक्ट्रिक फाइन डिभाइस त्यहाँ लगाएका छन् अनि हामीले यो जतिसुकै देखेका छौँ यो बाटो यो यहीँको गाउँको पहलमा बनेको यतिको सुलभ बाटो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो The forest is not just a sanctuary for plants but also a haven for wildlife. Here, one can spot a myriad of bird species, from the colorful Himalayan monal to the melodious songbirds. नाइ धौलागिरी पदयात्राको सुविधाको लागि यो दुःख चलिरहेछ है हुन्छ यो अनि फेरि पर्यटन पनि आउने कुरा हो नि त यसको लागि चाहिँ हामीलाई सुलभ र सुविधाको लागि बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ यहाँ यति हुनु भनेको विदेशी पर्यटक भन्दा नि आन्तरिक पर्यटकलाई टेवा गरौँ पानी बढ्दै गएपछि त बिस्तारै काम पनि रोकिन्छ होला नि होइन दाजु भनेपछि अब परेको टाइममा ब्रेक हुन्छ त्यहाँपछि अब 10-12 दिन 15 दिन जस्तो पछि त बर्खा बढेपछि त यो लगभग अलिकति त्यतिबेला काम पनि भ्याइन्छ भ्याइन्छ लगभग है नेक्स्ट टाइमको लागि बाँकी राखेर अहिलेको बजेट चाहिँ भ्याइन्छ अहिलेको बजेट 12-15 दिन राम्रोसँग काम गर्यो भने कन्टिन्यू काम गर्यो धेरै कुराले अगाडि बाटो पनि छिटलिन्छ यो चाहिँ एकदम बिचमा थोरै मात्रै बाँकी पर्छ पदयात्राको यात्रीहरूको लागि चाहिँ सुविधाजनक बाटो भन्नुपर्छ यो पछि आँठा ढिलढिल जस्तो हिँड्ने बाटो थियो होला अहिले चाहिँ यो पहिला निगालीको घाटतिर यसो झुन्डेर हिँड्ने खालको बाटो थियो अहिले चाहिँ त्यस पटक पटक बजेट परेको कारणले गर्दाखेरि धेरै राम्रो भइरहेको छ प्रवर्धनको लागि पनि अब विकासको लागि पनि बजेट पटक पारिराख्न पनि अवस्था पनि छ कि होइन र अब यहाँ बसेर यसरी हामीले केही गरेको देख्यो भने उताबाट लगानीकर्ताहरू नेपालीहरू फर्केलान् विदेशी फर्किनु भन्दा त पर्यटन बोर्डले चाहिँ जस्तो लगानी गरेर यो टुरलाई चाहिँ यो एरियालाई हजुर व्यवस्थापक गर्नलाई धेरै लागि परिरहेछ कि तर जनसमुदायहरू पनि त्यतिकै खटेर होइन अब यस्तो ठाउँमा आएर सङ्घर्ष अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको झडी बादलसँग लड्दै यतिको सानो जनघनत्व भएको ठाउँमा यति विकास गर्नु भनेको धेरै राम्रो धेरै हो अनि यसरी खटेर पालो गरेर हजुर अहिले हामी आउँदै बाटो निर्माण गर्ने हाम्रो गाउँले दाजुभाइहरूको यो ठ्याक्क क्याम्प यो रेस्ट क्याम्प वर्किङ क्याम्प होइन सबै खानासाना सब भ्यापाक छ नानीहरूले खानाहरू बनाएर उहाँहरूलाई सुविधा दिनुभएको रहेछ अनि हामी चाहिँ ठ्याक्क
यहाँ आएर सत्कार स्वरूप चिया छैन हजुर मलाई आगोमा त खिचेको बस्नु घर पर्दैन बुढेसकालमा आफूलाई हेर्नुको मजा आउँछ बेलुकातिर छ Butterflies, with their delicate wings painted in vivid colors, flit from flower to flower, while the occasional rustle in the underbrush might reveal a deer or a langur monkey. As we climb higher, the air becomes crisper, and the vistas more breathtaking. The path winds through rocky terrain and grassy meadows. हामी दोकानबाट उक्लिएर गाउँका युवा ठिटाहरूले सामूहिक श्रमदानमा बनाएको बाटो उक्लिँदै तेर्सो घना जङ्गलको बाटो आउँदै यहाँ चाहिँ पाइने भनेको कोब्रा लिप्स नरी मसी निर्मसी लगायतका धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ एउटा फाँटी गोठ जस्तोमा आएर चिया बिस्किट खाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अनि अब हाम्रो सल्लाघारी के भन्दै थिएँ सालघारी नै हो ए होइन सल्लो कहाँ खोटे सल्लोघारी हो त्यो त्यहाँ पुगेर बस्ने भन्ने कुरा हो अब अगाडि हाम्रो मित्रहरू चाहिँ आफ्नो काम विशेषले गर्दा रन्केर भए पनि उहाँहरू चाहिँ इटाली क्याम्प पुग्ने कुरा रहेछ चिया साह्रै मिठो थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रमदान गर्ने गाउँका युवा छिटा बुढा आमा सबैको लागि माम पाक्दो रहेछ त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई राम्रो लाग्यो हामी 3-4वटा जस्तो स्पट देख्यौँ बाटो कन्स्ट्रक्सन गर्दै गरेको दिन शीतलो ढाडमा भारी नभएको र आनन्दले हिँडाइमा आज चाहिँ हामी र आज खुट्टामा त्यति प्रेसर पनि नभएको अनुभव चाहिँ फिल भइरहेको छ अब हामी चाहिँ थोरै लेकतिर उक्लिने तरो खरको भेजिटेसनतिर आइपुगेका छौँ जस्तै यो जुन हामीले बाटोमा देखिरहेका छौँ यो मैले अघिल्लो भिडियो चप्पल ट्रेक्स एबिसीमा पनि देखाएको छु र 69 सालको एबिसीको फुल भिडियोमा पनि मैले देखाएको छु योहरू सब साग हुन् अब हामीले बेलुका गएर लगभग साग यही नै खाने हरियो offering panoramic views of the Annapurna and Dhaulagiri mountain ranges. The play of light and shadow on these towering peaks is a sight to behold, a reminder of nature's grandeur. At an elevation of approximately 2,200 meters, 7,218 feet, coordinates 28.5362 degrees north, 83.5978 degrees east, lies Shalagiri, our destination. अब यहाँ खोला त नि पर्खरमा छौँ हामी खोला ठुलै छ केयरफुल भएर चढ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट थोरै जुत्ता भिज्नु बरु केही नहोला यहाँ तलबाट छ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स पनि यसरी जाँदैछ एन्सर उता पारिबाट हेलो भन्दै हुनुहुन्छ आउनुपर्छ यस्तो
This tranquil meadow, surrounded by dense forest and overlooked by the majestic Himalayas, is a place of sublime beauty. The name Shilaguri translates to grass meadow, and it is aptly named for its lush, green expanse. In Shilaguri, nature thrives in its purest form. The meadow is dotted with wildflowers, their colors painting a picturesque landscape. Among the flora, one can find rare species like the blue poppy and the elusive Himalayan primrose. The fauna here includes diverse species, such as the Himalayan tahr, a sure-footed mountain goat, and the occasional sighting of the elusive snow leopard. हाम्रो आजको हिँडाइ बगेराबाट हिँड्दै आउँदाखेरि हामी 4 किलोमिटर पर आवरको रेसीको दरले हिँडेको रहेछ र अब हामीले यो जुन देखिरहेको छ यताबाट यो पुरै एउटा बारी आएको खोला छ त्यो खोलाको पहिरोको उँभो हामी अब भोलि इटालियन बेस क्याम्प लाग्छ अब यहाँबाट यो 10-15 मिनटको उकालो कटेपछि आज हाम्रो वासस्थान आउँछ होला नाउ हेडिङ टु आवर वासस्थान अनि यता मेन्टेन गर्दै गरेको बाटोहरू आउँदै अहिले नयाँ बाटो रहेछ जुन पहिला 2.5-3 घन्टा लाग्ने बाटो अहिले हाम्रो यहाँको दाजुभाइहरू चाहिँ 25-30 मिनटमै उक्लेर यहाँसम्म सल्लाहघारीसम्म आइपुग्नु हुँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो के छ चक्रिय भनेको सर्किट हो यो चक्र हान्ने चक्रिय धौलागिरी पदयात्रा 79 साल 22 ईस्वी सम्बत म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोना हङकङ